اور خدا اسے روح القدس کی رہنمائی سے لکھوا رہا ہے، اور لکھوا کیا رہا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جسے تو تنبیہ کرتا ہے. اور تنبیہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی کو نصیحت کرنا. جیسے آپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہو تو جو سمجھا رہے ہو تو وہ نصیحت کرنا ہوتا ہے، خبردار کرنا آنے والے ٹائم سے، اسے تاکید کرنا، آگاہی دینا، اور کئی دفعہ ملامت کرنا بھی تنبیہ ہوتا ہے. یعنی اسے کسی برے کام سے جب آپ روکتے ہو تو وہ ملامت کے زمرے میں آئے گا. آپ کو دھیان سمجھنا ہے کہ یہ خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ مبارک آدمی وہ ہے. اب مبارک کا مطلب ہوتا ہے باعث برکت، یعنی برکت سے جس کو برکت دی گئی ہو. یعنی کہنے کا مطلب ہے یعنی کلام کہتا ہے کہ برکت دیا گیا آدمی اس کو کہتے ہیں وہ مبارک ہے. یعنی داؤد کہتا ہے کہ جس کو خدا تنبیہ کرتا ہے وہ باعث برکت ہے، یا برکت اس کو دی گئی ہے. ہاللیلویا. تو ہمیں تنبیہ کب کی جاتی ہے؟ دیکھیں آپ کو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہم شاید سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے. آپ کا خدا آپ کو تنبیہ کر رہا ہے، آپ کو نصیحت کر رہا ہے، اور آپ کو ساتھ میں ملامت کر رہا ہے، کسی غلط چیز سے روک رہا ہے. اور جب وہ آپ پہ آ کے کلام کرتا ہے، جب بات کرتا ہے، تو خدا کا کلام کہتا ہے تم کیا ہو؟ مبارک. یعنی تم باعث برکت ہو، تمہیں برکت دی گئی. تب خدا کی نظر تم پہ ہوئی کہ اب تمہیں نصیحت کی جائے، اب تمہیں تربیت دی جائے، اب تمہیں آگاہی دی جائے، اب تمہیں تاکید کی جائے، آنے والے ٹائم کی، آنے والی چیزوں کی آگاہی دی جائے. اور خدا کا بندہ میں آپ کو بتاؤں ایسے نہیں کہہ رہا. اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مکاشفہ ہے، کیونکہ خدا کا بندہ جانتا تھا کہ وہ کہاں سے نکلا تھا. خدا کا بندہ داؤد بھیڑ بکریاں چراتا کرتے کرتے وہ ترقی پاتا گیا. ایک دن وہ خدا کا بندہ اپنے ملک کا بادشاہ بن گیا. اور جب وہ بادشاہ بنتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک گناہ آتا ہے. میں کبھی بتاؤں گا کہ یہ داؤد نے جان بوجھ کے گناہ نہیں کیا. اس کی زندگی میں کچھ ایسا پلان، ایسی چیزیں کریٹ کی گئی تھی جس کی وجہ سے بندہ مجبور ہو گیا تھا. لیکن پھر کبھی بتائیں گے وہ جو داؤد نے چھت کے اوپر کھڑے ہو کے ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا اور وہ گناہ کیا. میں پھر کبھی بتاؤں گا. میں نے زندگی میں پہلی دفعہ وہ میسج سیکھا تھا اور میں حیران ہو گیا تھا کہ میں نے 36 سالوں میں یہ بات آج پہلی دفعہ سیکھی. اور میں نے 36 سالوں میں کبھی کسی چرچ میں، کسی کتاب میں وہ بات نہیں پڑھی جو خدا نے مجھے بتائی، اور وہ بائبل کے اندر درج ہے. کبھی 36 سالوں میں میری نظر تو نہیں پڑی، اور کئیوں کی پڑی ہوگی، لیکن میں نے ان کے ہم نے نہیں سنا. ہو سکتا ہے بہت سارے جو بڑے بڑے خادمین ان کے پاس یہ مکاشفہ ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ مکاشفہ صرف میرے پاس ہے، کئیوں کے پاس یہ مکاشفہ ہوگا، لیکن آج نہیں سیکھیں گے. کبھی مجھے خدا کے روح نے بتایا کہ لوگوں کو سکھا تو پھر سیکھیں گے، لیکن آج سیکھیں گے. اس سے گناہ ہوا. بس گناہ سارے آپ جانتے ہیں، لیکن جب گناہ ہوا تو خدا کا بندہ جو تھا وہ نیچے آ گیا، وہ ڈاؤن ہو گیا، وہ نیچے. لیکن وہاں پہ بھی خدا نے اپنے رسول کو، اپنے نبی کو بھیجا کہ اسے تنبیہ کر، اسے آگاہی دے، اسے نصیحت کر، اور اسے میں یہ کہوں گا اسے خبردار کر کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے اور اس گناہ کی تجھے سزا دی جائے گی. اور داؤد نے اس نصیحت کو، اس تنبیہ کو اپنی لائف میں لیا، ایکسپٹ کیا. کہتا ہے خدا میں نے تیرا گناہ کیا. ہاللیلویا. اور وہ اسی بات سے لکھتا ہے کہ مبارک ہے وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے. کیونکہ اگر خدا اسے تنبیہ نہیں کرتا تو داؤد ٹوٹل برباد ہو جائے گا، اس کا خاندان برباد ہو جائے گا، اس کا نام و نشان دنیا میں سے، آخرت میں سے، سب جگہ سے ختم ہو جانا تھا. لیکن جب خدا نے تنبیہ کی، دنیا بھی رہ گئی، آخرت بھی رہ گئی، نبی بھی رہ گیا، عزت بھی رہ گئی، مسا بھی رہ گیا، سب کچھ رہ گیا. ہاللیلویا. یہ خدا کی وہ کہتا ہے وہ برکت ہے. برکت اسی وقت ٹرانسفر ہوگی جب خدا نے سمجھایا، بندہ سمجھ گیا، برکت اسی وقت تمہارے لیے ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تم باعث سے برکت بن جاتے ہو.
हालेलुया। लेकिन वो बरकत तुम्हारी जिंदगी में अब स्लो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे तुम ठीक करते जाओगे, जैसे जैसे अब आगे बढ़ते जाओगे, उन चीजों को अपनी लाइफ से निकालते जाओगे, टाइम आएगा कि खुदा तुम्हें मुकम्मल तौर पर वो तुम्हारे अंदर जो पौधा लगाया वो मुकम्मल तौर पर उगना शुरू हो जाएगा। आमीन। लेकिन ध्यान समझना कि खुदा तंबीह करता है। आमीन। खुदा का बंदा अय्यूब कहता है, देख वो आदमी, अब अय्यूब 5:17 में लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं आप मेरे पास। अय्यूब 5:17 में लिखा है, देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है, वो खुशकिस्मत इंसान है। हालेलुया। अब खुदा किसको कह रहे हैं? यानी ये बात खुदा ने किससे की है? अय्यूब साबर से की है कि देख वो आदमी जिसे खुदा तंबीह करता है वो खुशकिस्मत है। हालेलुया। आपको पता है उसकी जिंदगी में किस तरह मसले हैं, किस तरह मसाइल है, किस तरह उसकी जिंदगी में गरीबी आई, किस तरह से बीमारियां आई, लेकिन खुदा उसे आगाही करता था। मैं कहूँगा खुदा उसे आगाही करता था, उसे खबरदार, मतलब उसे, यहाँ पे मैं ये मलामत नहीं कहूँगा, मैं यहाँ क्योंकि एक लफ्ज़ है, इसके कई मतलब है, क्योंकि हमारे पास जो ज़बान है वो छोटी खुदा उसे आगाही दे रहा है, और वो आगाही है कि मैं तेरे साथ हूँ, और उसकी आगाही उसके मुंह से निकल रही है कि खुदावंद ने दिया और खुदावंद ने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो। और उसके अंदर से और आगाही आ रही है, अगर खुदा सुख देता है तब हम खुश होते हैं, अगर खुदा दुख दे दे तो कोई बात नहीं। हालेलुया। ये उसके अंदर से आवाज निकल रही है, ये खुदा की तंबीह थी, ये खुदा की आवाज थी। एक मैन ऑफ गॉड और एक ईमानदार और एक आम लोगों में यही तो फर्क होगा कि खुदा जब ईमानदारों को तंबीह करेगा, जब उन्हें आने वाले चीजों की आगाही देगा, जब आने कोई बात नहीं। हालेलुया। ये उसके अंदर से आवाज निकल रही है, ये खुदा की तंबीह थी, ये खुदा की आवाज थी। एक मैन ऑफ गॉड और एक ईमानदार और एक आम लोगों में यही तो फर्क होगा कि खुदा जब ईमानदारों को तंबीह करेगा, जब उन्हें आने वाले चीजों की आगाही देगा, जब आने वाली चीजों से खबरदार करेगा, जब नसीहत करेगा, तो वो नसीहत लेंगे और वो बरकत पाएंगे। और अय्यूब ने जब उसे अपनी जिंदगी में लिया, एक्सेप्ट किया, आपको बताना चाहता हूं अय्यूब के पास डबल था सब कुछ, जब खुदा ने दोबारा खड़ा किया। आमीन। ये प्रॉब्लम, ये मसले मसाइल जिंदगी में जब आए तो खुदा की आवाज आए तो शुक्रिया अदा किया करो, खुदा तब तुम्हें अब डबल करना चाहता है। आमीन। मैंने ये अपनी लाइफ में सीखा है कि अगर कोई मसला मसाइल जिंदगी में चल रहा है और खुदा की आवाज आए और उस पे चलो, वो खुदा की नसीहत है, वो खुदा की तरबियत है, जब उसको अपनी लाइफ में लेते हैं तो जब उससे निकलेंगे, उस मुसीबत से, उस परेशानी से, तो मैं बताऊं जो कुछ लिया गया, जो कुछ छीना गया, वो सब कुछ खुदा डबल करके तुम्हें वापस करेगा। आमीन। खुदा को दाऊद की जिंदगी में सब कुछ खुदा ने दोबारा मुहैया किया और उसको भी खुदा ने कई गुना बढ़ा दिया। अय्यूब की जिंदगी में खुदा ने जो सब कुछ हुआ उसको तंबीह की, उसको सब कुछ उसकी जिंदगी में काम किया और उसका भी खुदा ने डबल करके रख दिया। आमीन। वो तुम्हारा भी करेगा चर्च। आमीन। मैंने कहा वो तुम्हारा भी करेगा। आमीन। आपका करेगा, आपके बच्चों का करेगा, आपकी फैमिली का करेगा, लेकिन खुदा की तंबीह को, खुदा की आगाही को, उसकी ताकीद को समझना और तसल्ली के साथ चलना। आमीन। जब भी परेशानी है कलाम बोला करो। आमीन। मैंने कहा जब भी परेशानी है, किसी को कोई आयत याद नहीं आती, कोई दुख है, कोई मुसीबत है, तो कहा करो खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए हर चीज भलाई पैदा करती है। आमीन। बस इतना याद रखा करो, तुम्हें बाइबल की कोई आयत नहीं याद आती, बीमार हो, कमजोर हो, गरीब हो, मुश्किल में हो, परेशानी में हो, दुख में हो, मुसीबत में हो, जितनी बड़ी मुसीबत में हो, कहा करो खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए हर चीज क्या करेगी? अगर ये पेन आपके घर में पड़ा हुआ है, जिधर जिधर तुम जाते हो ना, वहां के जो रोड होंगे ना, उस रोड की जो क्रश होगा, वो क्रश भी तेरी मदद करेगा, ये पेन भी तेरी मदद करेगा, और जिस जगह पे जा रहे हो वहां की लाइटें भी तुम्हारी मदद करेगी। आमीन। लाइट तुम्हें खर्चा नहीं देगी। बात थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना, वहां की जो बिजली होगी, वहां के जो पंखे होंगे, ना तो वो तेरे घर में राशन भेजेंगे, ना वो तेरी बीमारी को दूर करेंगे, पर बाइबल खुदा का कलाम कहता है कि हर चीज तेरे लिए क्या करेगी? भलाई पैदा करेगी। आमीन।
आगे लिखा है, ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तंबीह, यानी इमसाल 3:11 में लिखा हुआ है, ठीक है, खुदावंद की तंबीह को हकीर ना जान। और उस आपको ध्यान समझना है, वो कहता है कि खुदावंद की क्या कर, खुदावंद की तंबीह को हकीर, इसको कम सरफ ना जान, इसको थोड़ा हल्के में ना ले। ये तेरे लिए बरकत का कारण बनेगी, ये तेरे लिए आने वाली नस्लों के लिए बरकत का कारण बनेगी, ये तुझे भी बढ़ाएंगी, तेरे बच्चों को भी बढ़ाएंगी, तेरी फैमिली को भी बढ़ाएगी, क्योंकि ये क्या है, ये तंबीह है। अगर दाऊद तंबीह को ना लेता तो आज खुदा ने फिर उससे वादा किया था कि तेरी नस्ल से लड़कों के यानी बादशाह होने के लिए मर्दों की कमी नहीं होगी। ये कोई छोटी बरकत नहीं है। अगर खुदा मुझसे कहता है कि तेरी नस्ल में से जब तक रूहे जमीन है, तेरी नस्ल में से पास्टर बनने के लिए लोगों की कमी नहीं होगी, तो अगर खुदा ये मुझसे कहे, मैं आपको बताऊं, मैं थाड़े मार के रोना शुरू हो जाऊं कि मैं इस लायक नहीं हूं, लेकिन खुदा दाऊद को कहता है तेरी नस्ल, आज भी दाऊद की नस्ल से लोग बादशाह हैं। आपको मालूम है ये बरकत किनको मिलती है? आज नस्लें खत्म हो रही हैं। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, ऐसी नस्लें होंगी जिनका आज नामो निशान, सिर्फ हिस्ट्री